अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम गुड़ी गल लतीफ़ चौधरी दे नाल मैं तुहाडा मेज़बान एहसन कामरे। नाज़रीन, ईरान ते अमरीका मुआहदे दे बिल्कुल करीब पहुँच गए हैं ते बरतानवी मीडिया ने दावा किया कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जिहड़ा ईरान मुआहदे दा खुफिया मसवदा है वो इसराइल ते अपने इत्तेहादी ममालिक नूं भेज दिता और ये खबर आ रही ने कि मुआहदे ते हुण सिर्फ जिहड़े डोनाल्ड ट्रंप ने उन्होंने साइन करने ने और बहुत जल्द साइन जिहड़े ने मुतवक्के ने। इस हवाले नाल अगर सी चीन दे एक मुतालबा बड़ा अहम है और चीन का मुतालबा है वे कि जिहड़ा मुआहदा है इनू अक़वाम मुत्तहिदा दे प्लेटफॉर्म पर लिजाया जाए और उत्थे दी तौसीक की जाए ताकि इहदी कानूनी हैसियत जिहड़ी है वो हासिल हो सके। तो अज के प्रोग्राम इस मुआहदे उत्ते भी डिस्कस करांगे और कितनी जल्दी मुमकिन हो सकता है और सूरत हाल जिहड़ी है वो किस करवट जाएगी इहदे उत्ते डिस्कस करांगे। इहदे नाल नाल अगर असीं मुल्की मामलात और मुल्की सियासत के बारे में देखना तो गिलगित बल्तिस्तान के इलैक्शन जो ने बिल्कुल करीब ने 7 जून को इलैक्शन होंगे। तो इस हवाले नाल PTI के जोड़े KPK के सदर ने जुनेद अकबर खान वो गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबी मुहिम लिए गए हुए सन तो उत्थे GB पुलिस ने उन्होंने गिरफ्तार करता और उन्होंने को NOC भी तलब किया गया। तो उत्ते भी डिस्कस करांगे तो होर भी मामला जोड़े अहम ने उन्होंने डिस्कस करांगे। तो चलने हैं लतीफ़ चौधरी साहब। जी चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी जनाब, की हाल चाल ने? ठीक ठाक। तो फिर अज ईद का तीसरा दिन है ते दूसरा दिन तो असी प्रोग्राम कर लिया सी तो अज तीसरा दिन है तो फ्रिज खाली होए ने कि नहीं होए अजी? फ्रिज तो जो सब वो खाली होंगे ना, बस जरूरत की चीज़ां फ्रिज होंदियां ने। अच्छा, हाँ जी। लोगों के घरों के भी तो सुनिया उन्होंने जड़ियाँ पहले भी रखियां सन चीज़ां वो बाहर कढ़ दित्तियां तो फ्रिज भरे ने। देखो वो हर एक दा जो सब एक अपना स्टाइल है। सुनिया लोगों ने ते एक्स्ट्रा वो लै भी डी फ्रीजर भी कई ने फ्रीजर लै के रखे ने ते पूरे घर भरे ने उन्होंने तो तड़ा तड़ कीमे वाले नान लग रहे हैं। ठीक है ना जी। आज जो सब एक फेस्टिविटी तो है ना, वो फेस्टिविटी का एलिमेंट तो है लेकिन कुर्बानी का जो जज्बा और वो चीज़ां वो भी नाल नाल जिहड़ियां मौजूद ने। साडे फेस्टिविटी के बारे च ना एक कहा जाता साडे पाकिस्तान के अंदर ना खास तौर पर लाहौर के अंदर वो कहते हैं कि भी इत्थे तुसी किसी के घर जाओ ना किसी के कोल तो वो कहेगा कि चलो आओ रोटी खाने हैं। ठीक है ना। तो जे किधरे बाहर जाना है तो चलो बाहर चलने रोटी खाने। ठीक है ना। जिथे भी जाना है ना तो वो साडे रोटी की एक फेस्टिविटी है तो वो दीगर फेस्टिविटीज़ जड़ियाँ वो घट गई। जिवें मैं तुहानूं अगे दस्सिया सी कि ईद के आयाम विच ना तो बहुत सारिया फेस्टिविटीज़ जड़ियाँ ने ना अज नापैद हो गई ने। मतलब ईद नूं स्पैशली थिएटर लगते होंदे सन। ठीक है ना। थिएटर लगते होंदे सन जिन्हां दे शाम के टाइम अगर गर्मी है तो शाम नूं थिएटर लग जाते सन तो उत्थे मुख्तलिफ फनकार आके तो लाइव परफॉर्मेंसां होंदियां सन। वो तो थिएटर वैसे बहुत सवाल आ गया वल्गैरिटी उत्थे नहीं यह तो ड्रामा है ना। वो थिएटर वैसे होंदे सन जिन्हां च मुख्तलिफ फोक सिंगर्स जिहड़े ने ना वो आके ते आरफाना कलाम मैदानां दे विच वो लगदे होंदे सन ते इंज ही कुश्तियां दे मुकाबले होंदे सन, नेज़ाबाजी के मुकाबले होंदे सन। ईद नूं भी ये चीज़ां होंदियां सन जिहड़ी घोड़े दे उत्ते बैठ के ते वो इवेंट रखे जाते सन तो वो सारे ख़त्म हो गए। तो ईद ज़्यादातर लोगों ने सो के गुजारी और दूसरा खा के गुजारी। गर्मी बड़ी सी तो मैं तो यह देखा कि कई जगह के उत्ते कि वो जिहड़े ने कीमे बनाने वाली मशीनां जगह जगह ते लगी हुई वो जिहड़े आरजी न्यू ईयर दे नहीं लग जाते तो उत्थे इन्ना रश जिवें पता नहीं अज ही दुनिया तो सवेरे मुक जानी है। अज ही खा लो जो कुछ है जे सवेरे नहीं जे लभना। वो भी एलिमेंट है लेकिन एक बिजनेस एक्टिविटी भी ते जनरेट होई ना बहुत ज्यादा। वो बिजनेस एक्टिविटी भी तो होनी है लेकिन उहदे नाल ज़िया भी बहुत हुंदा है। बिजनेस एक्टिविटी दे नाल नाल ज़िया बहुत ज़्यादा चीज़ां दा हुंदा है। तो बहरहाल चलो एक खुश असलूबी नाल ईद गुजर गई और असी इहदे ते जिहड़ी गवर्नमेंट के इंतजामात भी ठीक रहे, सफाई का निज़ाम भी कदरे सानूं बेहतर नज़र आया। लोगों के कोलों भी जो कुछ सुनिया और कोई नाखुशगवार वाक़या भी नहीं होया। वरना तो इत्थे ते पाकिस्तान दे विच इक भी दौर सी जदों हर ईद और हर शबरात वाले दिन इहो खतरा रहिंदा सन कि भी कोई तकरीब कारी ना हो जाए, कोई दहशतगर्दी ना हो जाए। तो इस वास्ते देखा जाए तो असी खासी हद तक कोई चीज़ों के उत्ते काबू पाया, मिसाइल भी नार रहे हैं। तो हुण आ जाओ जिहड़ा तुहाडा सवाल है ईरान दे और उन्हां दे करीब डील बिल्कुल जो सब मुआहदा करीब है। कुछ जिसले तुहानूं कुछ इशारे मिलते हैं ना दुनिया दीगर एक्टिविटीज़ दे विच इशारे आते हैं तो उत्थों तुसीं एक जजमेंट भी करदे हो कि मामलात कुछ जा रहे हैं। जिवें
ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਇਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਸਾ ਡਿਕਲਾਈਨ ਆਇਆ। ਬ੍ਰੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ $91 ਦੇ ਉੱਤੇ ਟ੍ਰੇਡ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਔਰ $88 ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੀਗਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟ੍ਰੇਡ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ। ਅੱਜ ਲਾਸਟ ਡੇ ਸੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹਾਂ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਟਰੰਪ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਥੋੜੇ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਜੇਡੀ ਵੈਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਦੋਂ ਅਮਰੀਕਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕਰਨਗੇ। ਦੇਖੋ, ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਜੰਗ ਬੰਦੀ ਹੋ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਉਹ ਜੰਗ ਬੰਦੀ ਫਿਲਹਾਲ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਗੋ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਵਿੱਚ ਵਾਕਿਆਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅਕਸਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਐਸੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਾਕਿਆਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਓਵਰਆਲ ਦੋਨਾਂ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੰਗ ਬੰਦੀ ਸਟਿਲ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਬਰਤਾਨਵੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸਰਾਈਲ ਤੱਕ ਮਸਵਦਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਦੀ ਨੂੰ ਮਸਵਦਾ ਭੇਜਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਐਗਰੀ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਭੇਜਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਪ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਡਰਾਫਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਂ ਮਸਵਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਐਗਰੀ ਨੇ। ਤੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਇੱਕ ਈਰਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋਹਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਫ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਜੌਹਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਦਸਤਬਰਦਾਰ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਈਰਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਰਸਤਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਜੀ ਉਹ ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੇ ਆਮਾਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ ਈਰਾਨ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਚੀਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਇਹ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਰਾਹ ਰਾਸਤ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਲੈਟਸ ਸੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜੀ 60 ਰੋਜ਼ਾ ਜੰਗਬੰਦੀ ਉਹ ਮੁਸਤਕਿਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਇਦਾ ਹੋਣਾ ਉਹ ਜੰਗਬੰਦੀ ਮੁਸਤਕਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਔਰ ਉਸ ਡਰਾਫਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਨਕਾਤ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸ਼ਿਕਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲਡ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਏਗੀ, ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੀਗਰ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਮਾਮਲਾਤ ਉਹ ਤੈਅ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਮੁਸਤਕਬਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੀ ਡਿਲੇ ਹੋਈ ਹੈ ਮੁਆਇਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਨਕਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੁਆਇਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਫਾਈਨਲ ਡਰਾਫਟ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਾਈਨਲ ਡਰਾਫਟ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇਤਫਾਕ ਕਰਨੇ ਆ, ਔਰ ਜੰਗਬੰਦੀ 60 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਾਈਡ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਐਟੋਮਿਕ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਈਰਾਨ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਅਹਿਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਟਮੀ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੇ, ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਬਹਿਸ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਤੇ ਅਗਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਆ ਇਹ ਈਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਵੇ? ਅਗਰ ਈਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਜਾਮ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇਗਾ? ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਾਂ ਇਹ ਚੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਚੀਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਟਰਮਸ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੈਅ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਈਰਾਨ ਦਾ ਇਤਫਾਕ ਹੋਏਗਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇਤਫਾਕ ਹੋਏਗਾ, ਚੀਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਤਫਾਕ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੈਅ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਏਗੀ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਲ ਇੱਕ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਮਾਮਲਾ। ਜਿਵੇਂ ਚੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਕਵਾਮੀ ਮੁਤੱਹਦਾ ਦੀ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਟ੍ਰੀਟੀ
ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰੀਕ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਨਾ ਸਕੇ ਜਾਂ ਜੰਗ ਤੱਕ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਫਰੀਕਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਦਮ ਇਤਮਾਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਾਮਲਾਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਿਹਤਰ ਰਸਤਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਪੂਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੀਗਰ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਹੋਣ, ਵੀਟੋ ਪਾਵਰਸ ਨਾਲ ਹੋਣ, ਔਰ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਮੁਆਹਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਨਾ ਈਰਾਨ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕੇ, ਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾ ਨਿਕਲ ਸਕੇ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਐਨੀ ਸੇ ਹੈ ਵੈਸੇ? ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਸਰਾਈਲ, ਸਾਰੀ ਕਰਾਰਦਾਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਇੱਕ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਦਾਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਚਾਰਟਰ ਆਫ UN ਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਚਾਰਟਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ तमाम ਮੈਂਬਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਕੋਈ ਇਹ ਮੁਲਕ ਇੱਕ ਕਵੇ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਅਕਵਾਮੇ ਮੁਤੱਹਦਾ ਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਈਵਨ ਅਮਰੀਕਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਫੈਕਟਿਵਨੈਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਲੀਗ ਆਫ ਨੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਲੀਗ ਆਫ ਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬਿਗ ਪਾਵਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ, ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਔਰ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਉਦੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੀਗ ਆਫ ਨੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹ ਨਰਮ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟਸ ਨੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਇਮ ਚਲਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਤ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ਾਤ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਅਦਾਰਾ ਕਾਇਮ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹ ਵਜ੍ਹਾ ਉਹਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਗਨੇਟਰੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਅਦੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਹਮਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਯੂਨੀਲੈਟਰਲੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਖਤਿਆਰ ਸੀ ਯੂਨੀਲੈਟਰਲੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਇੱਕ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਚਾਰਟਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਅਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰਸ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਫਾਦਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਟੋਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਅਗਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਤੇ ਕੌਮ ਤੇ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਵਾਜ਼ੇ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਇੱਕ ਜਿਸਲੇ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੀਸ ਕੀਪਰਸ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਦਮਾਤ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਦੋ ਮੁਤਹਾਰਫ ਫਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਇੰਜ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ WTO ਦਾ ਅਦਾਰਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆ ਰਿਹਾ, तमाम तर ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਜਾਲਿਆ ਗੋ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਮਰੀਕਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ, ਅਮਰੀਕਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਰਡਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਹਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਆ ਜਾਓ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਜੈਸਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਐਸਨਲ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ? ਮੇਰਾ ਐਸਨਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਲੈ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਨ ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਦਾ ਚਲਾ ਜਾਓ ਤੇ ਤੌਸੀਕ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਇਹਦੀ ਮੁਆਹਦੇ ਦੀ ਖਿਲਾਫ ਵਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ? ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਮਿਸਾਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਗਰ ਈਰਾਨ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁਆਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਫਿਰੇਗੀ। ਅਗਰ ਦੋ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮੁਆਹਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈਗਾ, ਫਰੀਕ ਵੀ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇਗਾ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵਕਤ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਗਨੇਟਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਤਾਂ ਵਕਤ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਨਹਰਾਫ ਕਰ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ ਟਰੰਪ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਸਟੇਟ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਮੁਆਹਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦ ਰਹੇਗੀ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਿਸਲੇ ਦੋਨਾਂ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਡਿਸਟਰਸਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ,
ਡਿਸਟਰਸਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਨਿਕਲੇਗਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੀ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚੀਨ ਖੁਦ ਹੋਏਗਾ, ਰਸ਼ੀਆ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ, ਬ੍ਰਿਟਨ ਹੋਏਗਾ, ਫਰਾਂਸ ਹੋਏਗਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਖੁਦ ਹੋਏਗਾ, ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਆਖਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਮੁੱਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਮਾਦ ਤੋਂ ਲੈਤੇ ਬਗੈਰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿ ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਮਾਇਆਕਾਰੀ ਫੰਡ ਸਰਮਾਇਆਕਾਰੀ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਾਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡੈਮੇਜਸ ਦੇਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਜਮਦ ਅਸਾਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਿਸ ਲਾਅ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਸਾਰੀਆਂ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਕਲੌਜ਼ਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਵਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੰਡ ਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਫੰਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਹਿਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਰਜਾਨੇ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਹਰਜਾਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਗਾ ਕਿ ਫਿਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗੀ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਜਾਰੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਸ਼ਿਕਸਤ ਖੋਰਦਾ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਡੈਮੇਜਸ ਦੇ ਵਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਉਹ ਮੰਨੇਗਾ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਬਹਰਹਾਲ ਈਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਗੜੇ ਦੀਆਂ 27-20 ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਕਤਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੇਖੋ ਬਲੌਕੇਡ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾ ਸਕਿਆ ਕਿਸੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਖਤਗੀਰ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸੀ, ਪਾਸਦਾਰਾਨ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮੁਆਹਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਆਪਣੇ ਆਖਿਰ ਤੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਜ਼ੀਏ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕੁਝ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਐਸੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਈਰਾਨ ਦੀ ਇਸ ਰਜੀਮ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤਜ਼ੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੰਡਨ ਬੇਸਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਤਜ਼ੀਆ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗੋ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਬੋਂਗਾ ਜਿਹਾ ਤਜ਼ੀਆ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਬਹਰਹਾਲ ਇੱਕ ਰੀਚ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਰੀਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਫਾਲੋਅਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬੋਂਗੀ ਮਾਰੋਗੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਲੋਅਰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲਾ। ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਮੁਆਹਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਲ ਬੁਝੱਕੜ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਈਰਾਨੀ ਰਜੀਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਦਾਰ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਔਰ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅਨਕਰੀਬ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮੁਆਹਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਔਰ ਇਹਦੇ ਆਫਟਰ ਇਫੈਕਟਸ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਦੁਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਆਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਲਦ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਇਮ ਹੋਵੇ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵਕਤ ਹੈ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮੁਲਕੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇੱਕ ਤਰਫ 28ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਦੀ ਗੂੰਜੇ ਉਹਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਦੂਜੀ ਤਰਫ ਗਿਲਗਿਤ ਬਲਤਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ 7 ਜੂਨ ਨੂੰ ਔਰ ਅੱਗੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਮੁਲਕੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁxtਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਔਰ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਜੋੜ ਤੋੜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਗਿਲਗਿਤ ਬਲਤਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ PTI ਦੇ KPK ਦੇ ਸਦਰ ਨੇ ਜੁਨੇਦ ਅਕਬਰ ਖਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਆਏ ਸਨ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ NOC ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੇ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਦਰ ਮੁਮਲਿਕਤ ਨੇ ਆਸਿਫ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਜ਼ੀਦ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹਦੀ ਤਰੱਕੀ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਲਤੀਫ ਚੋਇਟ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਜੀ ਜਨਾਬ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸਿਆਸੀ ਦੇਗ ਪੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਖੂਬ। ਅੱਛਾ, ਦੇਗ ਤੇ ਪੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਿਆਸੀ ਦੇਗ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੱਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਐਸਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਲਸਲ ਪੱਕਦੀ ਹੈ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਤਜ਼ੀਆ ਕਰਾਂ ਨਾ ਜੀ, ਇਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਨੈਰੀਓ ਹੈ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ, ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਵੈਸੇ, ਸਿਆਸਤ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ। ਅੱਛਾ, ਸਿਆਸਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬਜਟ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਜਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਬੈਠਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੋਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਲੈਣੇ ਨੇ ਜੀ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ Give and ਨੇ take, ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਤਜਜ਼ੀਆਕਾਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਧੇਰੀ ਰਾਤਾਂ ਸਨ ਨਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਲੀ ਬਿੱਲੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਕਾਲੀ ਬਿੱਲੀ ਲੱਭਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਸੀ 28ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਦੀ ਕਾਲੀ ਬਿੱਲੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕਿਉਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਇਹ ਤਜਜ਼ੀਆ ਨਗਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਰਫੇ ਆਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰਾਏ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰੀਨ ਯਾਨੀ ਇਹ ਸੈਲਫ ਸਟਾਈਲਡ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਮਾਹਿਰੀਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਨਾਮ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਮਾਹਿਰੀਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਸਾਫੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੈੱਲ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਆਸੀਆਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਟੀਚਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਉਸਾਜ਼ਾ ਇਕਰਾਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅੱਲਾ ਹੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸਵਾਏ ਸਿਆਸੀਆਤ ਵਿੱਚ ਫਲਾਹ ਮੁਲਕ ਦਾ ਆਈਨ ਕੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫਲਾਹ ਮੁਲਕ ਦਾ ਆਈਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਿਆਸਤ, ਅਮਲੀ ਸਿਆਸਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ। ਅਮਲੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਰਿਸਰਚ ਔਰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨਸ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕਸ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰ ਕਰੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਣਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਟੱਡੀ ਸੈਂਟਰ ਬਣਿਆ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਸਨ ਔਰ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਉਦੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੌਰੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਉਧਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਵਾਕਿਆਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਕੀ ਡਿਮਾਂਡਸ ਨੇ, ਕੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਈ ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀਅਤ ਕੀ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਮਾਮਲਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਸੈਂਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਿਰਫ ਕਲਾਸਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਹੋਣਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਸਟੱਡੀ ਹੋਣਾ, ਦੇਖੋ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਅਮਲੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਨਸਾਬੀ ਨੂੰ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਨਿਸਾਬ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਨਿਸਾਬ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਨਸ਼ੂਰ ਕੀ ਹੈ, ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਮਨਸ਼ੂਰ ਕਿ ਮਹਿਜ਼ ਨਾਰਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਚੀਜ਼ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਬਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੈਲਰੀ ਲਈ, ਤਨਖਾਹ ਲਈ, ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਸੱਲਾ। ਸਾਡੇ ਇਹ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਬਹਰਹਾਲ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਬਜਟ ਦੇ ਆਮਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹਿਜ਼ਬ ਇਕਤਦਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਨਵਾਵਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਾਮਲਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨੂੰ ਆਇਨ ਔਰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਵੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਆ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿਜ਼ਬ ਇਖਤਲਾਫ ਦੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ, ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਸੈਮੀਨਾਰ, ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ੀਰੋ ਇਨਪੁਟ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਵੀ ਅਗਰ ਔਰ ਐਨਜੀ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ ਸਵਾਏ ਇੱਕ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਫਾਈਨੈਂਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਬਤੌਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਮਗਰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਆ ਉਹਨੇ ਬਤੌਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਬਜਟ ਸੈਮੀਨਾਰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰੀਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਬਜਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਆਵਾਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਚੈਂਬਰਸ ਦੇ ਤਾਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਐਨਜੀ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਮੁਨਜ਼ਮ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਬੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਕੀਕਾਤੀ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੇ ਬਜਟ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ 2-2 3-3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਬੜਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੈਡੋ ਕੈਬਨਿਟ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸਪਰਟਸ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਪੁਟ ਹੈ।
ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੁਛ ਕਿ ਵੀ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਅਲਫ ਕੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਬੇਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋਗੇ, ਅਵਲ ਦਰਜੇ ਦੇ ਲਾ ਇਲਮ, ਬਿਲੋ ਐਵਰੇਜ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਵੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਬੜੇ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੋਮਨਾ ਇਕਬਾਲ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਕਬ ਚੱਦੜ, ਉਹ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰਸ਼ਿਪ ਔਰ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰਸ਼ਿਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਚ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਅਗਲੇ ਡਿਸਕਸ ਇਸ ਮੌਜੂਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਉਹਨੇ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰਸ਼ਿਪ ਦੇਣੀ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਜਿੱਧਰ ਦੇਖਤਾ ਹੂੰ ਉਧਰ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਫਸ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਆਦੀ ਨੇ शोर शराबे दे, ये आदि ने नारेबाजी दे, ये आदि ने कि तुमने करप्ट हो, तुमने फलाना कर दिया, तुमने ये खा लिया। ये इस तरह की पॉलिटिक्स दे आदि ने। ये एक सही मानिया दे एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन्होंने ना कदे कीती, ना इन्होंने समझी। मैं किसी एक पार्टी की नहीं गल कर रहा, तुसी बरसरदार पार्टी की भी असीं गल कर रहे हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब पार्टी के सरबराह ने, ठीक ने सरबराह, सानू किसी ते कोई इतराज़ नहीं, पार्टी की मर्जी, जिन्होंं मर्जी सरबराह बना लवे। लेकिन क्या पार्टियां का फर्ज नहीं बनता कि वो ईरान का एडा वड्डा वाक़या होया, ईरान के उत्ते जंग हुई, इंडिया की साडे इत्थे जंग हुई, क्या पोलीटिकल पार्टीज़ ने कोई तहकीकी अपने थिंक टैंक के हवाले दे नाल कोई पेपर्स तैयार किए, उन्होंने डिस्कशन की, उन्होंने बैठ के कोई पाकिस्तान की तरक्की का कोई फार्मूला उन्होंने पार्टी ने बनाया। तुसी बरसर इकतदार आ जाना है, कल नूं इलैक्शन होने ने, तुसी मूँह चुकदे हो, तो असीं कहना जी असीं इकतदार च आए ना, उत्थे असैंबलियां दे इजलास च एसी लगे हुंदे ने, तुसी सौना शुरू कर दिंदे हो। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਿਰਫ ਅਗਰ ਕੁਝ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨੇ ਨਾ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ੋਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਈਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਰਿਸੀਵ ਹੋਈ ਐਨੂਅਲ ਰਿਪੋਰਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਰਿਪੋਰਟ ਚੋਂ ਨਾ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਕਲਣੀਆਂ, ਉਹ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅੱਛੇ ਬਟਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਨਾਬ ਉਹ ਛਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਖੋਲਿਆ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਐਨੂਅਲ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋ ਜੀ ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ, ਤਸਵੀਰ ਉਹਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ, ਉਹ ਟੋਟਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸੀ। ਕਈ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਾ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ, ਸਿਆਹੀ ਦਾ, ਛਪਾਈ ਦਾ ਬਿੱਲ ਬਣਿਆ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਇੱਥੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਏ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਬਿਲਿੰਗ ਵਾਸਤੇ, ਪੈਸੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਮਲ ਦਖਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੱਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਾਤ ਹੋਣਗੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਕੰਪੇਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਿ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਸ਼ੋਰ ਪਾਣਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦਾ ਇੰਤਹਾਈ ਗਲਤ, ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਹੈ, ਮਨਫੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅਮਲ ਜਿਹੜਾ ਅਦਾਰ ਇੰਤਖਾਬੀ ਦਾ ਅਮਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੁਤਨਾਜ਼ਾ ਬਣਾਤਾ। ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਮੁਤਨਾਜ਼ਾ ਬਣਾਓ। ਅੱਜ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਮਲ ਹੈ ਮੁਤਨਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁਤਨਾਜ਼ਾ ਬੱਚੋ ਕਲਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਜੀ, ਹਮੇ ਇਹ ਕਰ ਦਿਆ, ਹਮੇ ਉਹ ਕਰ ਦਿਆ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਰੋਕਿਆ ਬਗੈਰ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਕੰਪੇਨ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਵੀ? ਉਂਝ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰੀਪੁਰ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ ਉਹ ਉਮਰ ਅਯੂਬ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਅਲਾਓ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹ ਮਫਰੂਰ ਨੇ, ਸਟਿਲ ਮਫਰੂਰ ਨੇ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਸਟਿਲ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਫਰੂਰ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਫੈਡਰਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ? ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਐਡੇ ਲਾਡਲੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹਰੀਪੁਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਦੂਰ ਹੈਗਾ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਫਲਾਂ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਢੀਂਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਫਰਸੂਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਵਾਮ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੀ
ਹੁਣ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਫੀ ਤਜ਼ੀਆਕਾਰ ਵੀ ਲਕੀਰ ਦੇ ਫਕੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਠੀਕ ਕਿ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹ ਰਵਾਇਤੀ ਤਜ਼ੀਆ ਜੀ 18ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ 28ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਫਲਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ वो हो जाएगा भी ਜਿਹੜੀ ਤਰਮੀਮ 28ਵੀਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਅਗਰ 27ਵੀਂ ਆਈ ਤੇ 28ਵੀਂ ਆ ਜਾਏਗੀ ਇਹਦੇ ਕਿਹੜਾ ਪਹਾੜ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗਾ ਸਾਹਿਬ ਜਰਾ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਈਏ ਹਾਂ ਕੋਲ ਲੋ ਜਰਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਈਏ ਤੇ ਵਾਪਸ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵਕਤ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮੁਲਕੀ ਸਿਆਸਤ ਉੱਤੇ ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮਜ਼ੀਦ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਦਰ ਆਸਿਫ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਦੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੁਲਕੀ ਸਿਆਸਤ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਤੇ ਸਦਰ ਮੁਮਲਿਕਤ ਆਸਿਫ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਜਲਸੇ ਨਾਲ ਖਿਤਾਬ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਉਹਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਚਰਚੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ੀਦ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਜੀ ਚਰਚੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਲੋਕੀ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਬਿਆਨ ਕੋਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਆਕੋ ਸਬਾਕ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਿਆਕੋ ਸਬਾਕ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੈਡਲਾਈਨ ਬਣਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੌਂਦੀ ਖਬਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਕੱਢ ਲਓ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਆਪਣੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਾਫੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਰਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਹੂਮ ਅब्बास सत्तर साहब ने इधर तुम उधर हम वाली सुर्खी ਹੈਡਲਾਈਨ ਬਣਾਈ ਸੀ ਔਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵਜ਼ਾਹਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਲੱਦਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਿਆਨ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਧ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਮਪੀਜ਼ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬਾਤਚੀਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬ ਨਾਲ ਵੀ ਖਿਤਾਬ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਕਸਤ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਲ ਤੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਤਨਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖਬਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹਨੇ ਫੌਜ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਣਾਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਟਿਲ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਸੁਣਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਬਹਰਹਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਜ਼ਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੂਵਤਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਰਸਰੇ ਇਕਤਦਾਰ ਹਕੂਮਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਇਤਿਹਾਦੀ ਖਸੂਸਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਐਂਕਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਔਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਾਲਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਔਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਵੀਲੌਗਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਟੀਵੀ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਚੈਨਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜ਼ੂਮਾਨੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਤਾਸਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਵੇ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਾਯੂਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਔਰ ਇਹ ਤਾਸਰ ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਵੇ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਖਤਲਾਫ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਫਰੀਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਵੀਂ ਹਕੂਮਤ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਕਤ ਆਸਿਫ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਟਅਪ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇਰਪਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੜੇ ਇੱਕ ਤਹਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸੈਟਅਪ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਬੜਾ ਇੱਕ ਅਨਯੂਜੂਅਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਔਰ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟਾਪ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਘੱਟ ਤੇ ਉਹ ਸਵਾਏ ਆਪਣੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ
ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਐਵੇਂ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਦੀ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ, ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਤੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ, ਇਹ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਅਪਹੀਵਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਬਾਇਸ ਬਣਦਾ, ਚਹਿਮਗੋਈਆਂ ਦਾ ਬਾਇਸ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਆ ਦੋਨਾਂ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਦੋਨੋਂ ਇਸ ਵਕਤ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਫਾਦਾਤ ਦੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਉਹ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਲਏ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਸਲੂਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਗਲ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਲੜ ਪੈਣਗੇ। ਇਕਤਦਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੀਗਰ ਮਸਾਇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੰਦਰੂਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਨਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੋਈ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਇਹ ਮਾਮਲਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਫਰਕ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਈਦ ਉੱਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਈਦਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੋ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਹਾਦਸਾ ਵੀ, ਟ੍ਰੇਨ ਹਾਦਸੇ ਹੋਏ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਾਕਿਆਤ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜਿੱਥੇ ਟਰੰਪ ਸਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੜ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੱਸ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੋੜ ਕੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਫਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਰ ਵਾਕਿਆਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਤਸ਼ਾਰ ਆ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਗਰੈਸਿਵ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰੀਐਮਪਟਿਵ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਹਾਰਡ ਪਰਸੂਟ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਮਰਾਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਏ, ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਰਮੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਉਹ ਪਾਪੂਲਰ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਪਾਪੂਲਰ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਟਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਹੀਰੋ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਕੀਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਇੰਟਰਨਲ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਭੁਗਤ ਵੀ ਰਹੀਆਂ, ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਖੁਦ ਭੁਗਤ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ। ਤੇ ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਵਜ਼ੀਰਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਖਤਲਿਫ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਨਕੀਦ ਕਰਨ और वो रोना रोन के जी नुमाइंदगी नहीं फलां अफसर क्यों है, हम में से अफसर क्यों ना, यह तरीकाकार तुहाडा बिल्कुल गलत है। किसी भी तरीके दे नाल तुहाडा मौकफ जिहड़ा है ना ये पाकिस्तान दे नाल, पाकिस्तान दे मुफादात दे नाल नहीं रलदा। सब दा पाकिस्तान है, जिन्ना साइज़ है उस साइज़ दे मुताबिक अगर तुहाडे कोल नुमाइंदगी मौजूद हैगी है तो ये अंदर किसी किस्म की एहसास महरूमी दा प्रोपोगंडा करना ये एक दुरुस्त अमल नहीं है। ठीक होगा जो सब बड़े बेहतरीन अंदाज बड़े तफसील नाल ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਵਕਤ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੰਘਦਾ ਜੇ। ਵਕਤ ਨੇ ਲੰਘਣਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਬਲਕਿ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਮਖਸੂਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੰਘਦਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੰਘ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਵਕਤ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮਸਰੂਫ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਕਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਤੇ ਜੋ ਸਭ ਐਂਡ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਅੱਜ ਕਾਮਰੇ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਡੀ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਾਜ਼ਦਾਰੀ ਦੀ, ਕਿ ਮਿੱਠਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਿਊਬਵੈਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਥੱਲੇ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੇ ਅੰਦਰ ਮੋਟਰਾਂ ਵੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਗਰਮੀ, ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਪਾਣੀ ਸਭ ਨੇ ਉਹ ਨਲਕੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਟੈਂਕੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪਾਣੀ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਮਿੱਠਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਨੇਮਤ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਨੇਮਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਇਸ ਨੇਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਖੁਦਾ, ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਸ਼ਮੰਦੀ ਦਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਮਿੱਠੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਕਰੋ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਬੇਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ
ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਬੇਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਠੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਾਇਆ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਕੌਮ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਾਇਆ। ਜ਼ੇਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪਾਣੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਥੱਲੇ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਔਰ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਤਰਜ਼ ਅਮਲ ਨਾ ਬਦਲਿਆ ਔਰ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਵੱਜਾ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਅਗਰ ਇਹੋ ਹੀ ਮਾਜਾ ਸਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਛੱਡਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਾਹਿਰੀਨ ਬੈਠਣ ਔਰ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨਿੰਗ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮਿੱਠਾ ਪਾਣੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਵੇ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਚਾਓ ਔਰ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਆਬਾਦ ਰਹੇਗਾ, ਵਰਨਾ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਹਿਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਹਿਜ਼ੀਬਾਂ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਹ ਤਹਿਜ਼ੀਬਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਹੀ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮੈਸੇਜ। ਨਿਸ਼ਚੈ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੂँਕਿ ਗਰਮੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਠਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਤਰੌਂਕਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਛੱਤਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤਰੌਂਕਾ ਲਾਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਾਹਿਰੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰੀ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ ਕਿ 2030 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੇਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਟੈਂਕਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਅਗਰ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਖੁਨ ਨਾ ਲਏ। ਬਹਰਹਾਲ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, प्रोग्राम का वक्त हो गया ख़त्म। कल हाज़र होवांगे ऐसे वेले ते करांगे गुड़ी गल लतीफ़ चौधरी दे नाल।